coordinator of this JKC, of this KDC, Dr. Rajayasa, and other faculty members and my team members, Imran and others. Very good afternoon to all of you, and I hope the day went very well with successful ending. I hope everybody has learned something about web pages, web page development, and hypertext preprocessor, that is called as PHP, and little about MySQL. So already the DVD which has given you is having all the tutorial videos, one step by step, all that we have given. We have shown you a sample of videos today. All the tutorials already we have seen how to learn them and how to implement them. I hope this will be useful in getting placements, especially for degree students in website developer and website maintenance jobs. There is a lot of potential. For every 10 jobs in software development, 3 of them are for PHP exclusively. So that is the potential of this PHP and MySQL. Take this opportunity very seriously, and because your students are getting a certificate from IIT Bombay as an extra benefit for your student, this you can use an opportunity. I thank Dr. David Kumar sir for giving us the opportunity to bring this IIT Bombay project to your premises. Thank you very much, sir, for giving us the opportunity. Thank you. Okay, thank you, Professor Jnani, and Madam, for organizing this workshop. This is a kind of, I have gone through these CDs, this Python, MySQL, PHP, all this kind of, the courses are job-oriented courses. Maybe we can, immediately we can start up this program on JKC platform. I don't know, this is the first level workshop for the coordinators, what exactly happening regarding this software, right? It was supplied by NME ICT program, maybe through Bombay, right? So I think you can, Mahbubad coordinator has said he's not aware of this technology and all this thing. I'm also not aware of technology, but of course, but we can learn in due course of time. But even if it is not necessary, then you will have coordinators at your college, right? So we'll recruit coordinators with technical knowledge now from now onwards. Even I think last year onwards, we have given preference to only BTech and MCA, MCS to all kind of students. Those who are aware of knowledge in technology, especially software, and we'll give importance. So the mentor will help you in deploying this project. So ultimately, this is a completely self-learning project, self-learning material. Therefore, I don't think so. Maybe it is difficult to implement on JKC platform. We have good systems. This online అనేది server based అంటే client server based. Client server based. It can't run on individual system. It can run on individual system. Right. So అది మీరు చూడండి, అది how best you can deploy this project in the JKC platform. బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు తెలిసి ఎలా ఇన్స్టలేషన్ చేయాలి ఇవన్నీ నేను చెప్పేశారు కదా. I think installation is not, not much difficult. What I felt of the day. 5 minutes, sir. 5 minutes. Yes. Okay. So చూడండి, ఒక పైలట్ గా ఈ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ లో ఉన్న JKCs మీరు ఎవరైతే వచ్చారో, సో వన్ పైలట్ గా దీన్ని మనం చేద్దాం. సో నెక్స్ట్ 1 month you register some students, maybe some registration process is there. So we also link their website to our CC website so that it will be authenticated. We will also issue necessary instructions to our JKC platform that we can give it. So నేను ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో రావడం కారణం ఈ ప్రాజెక్టే. ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ పైలట్ బేస్ మీద చేస్తున్నాం. This was fixed earlier, almost 10 days back we fixed this program. But yesterday's program, that human values program, was fixed suddenly. So that's why clash వచ్చిందండి. అంతేగాని మీకు అది ఇంట్రెస్ట్ ఉండొచ్చు. That's also very important program, it's a good program, new course we are now introducing into UG curriculum, right? So ఇది వెళ్ళిన తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా మీరు కొంచెం బిగినింగ్ లో కష్టం అనిపిస్తుంది, ఇది చేయగలరా లేదా అని. బట్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఇస్తారు మాకు ఇదంతా సిడీసీ ఇచ్చేసారా? రైట్ అయిపోతున్నాయి, రైట్ చేస్తున్నారా?
కాపీ చేసేస్తున్నారు. ఓకే, సో విల్ టేక్ ద సిడీస్ అండ్ దెన్ గో బ్యాక్ అండ్ టేక్ ద యువర్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్యాకల్టీ వాళ్ళన్నా హెల్ప్ తీసుకోండి. ఆ తర్వాత కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదండి. కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుండి ఆల్సో గివ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ టు ద ప్రిన్సిపల్స్. మేడం మీకు కంప్యూటర్ సైన్స్ కాంట్రాక్ట్ లెక్చర్స్ లేదా రెగ్యులర్ ఫ్యాకల్టీ కూడా ఉంటాయి కొంచెం అట్లా. సో వాళ్ళని దీన్ని లింక్ చేయండి. జేకేసీ అనేది అది యూనిలేట్ కాదు, అది సెపరేట్, అది ఐసోలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్ కాదు, అది ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ కదా. సో అందుకు మీరు ఏం చేస్తారంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్యాకల్టీని హెల్ప్ చేయమండి. దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ ఆల్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్. వాళ్ళు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కానీ వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలని తెలుస్తుంది. స్టూడెంట్కి ఇనీషియల్ గా మన స్టూడెంట్కి మనం కొంచెం హెల్ప్ చేయాలి. ఇనీషియల్ గా జస్ట్ సింప్లీ ఇవి సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ చేసి పిల్లవాడిని కూర్చొని చదివేరా అంటే చేయలేదు. సో అదే మీకు మీరేంటంటే మీకు సాఫ్ట్వేర్ మీద మీకు ఐడియా లేకపోయినా మిమ్మల్ని అందరూ ఎందుకు రమ్మన్నామంటే యు ఆర్ ఆల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో అది గో బ్యాక్ యాజ్ జేకేసీ కోఆర్డినేటర్ ఆర్ ఎ మెంటర్. ఇప్పుడు మీరు దీన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే కనుక దెన్ స్టూడెంట్స్కి నెక్స్ట్ మీరు వాళ్ళకి కావాల్సిన పెట్టుకోండి. మీరు అక్కడ కంప్యూటర్ సైన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసేసేయండి. వాళ్ళని ఉండమనండి, వాళ్ళని రమ్మనండి. సో దిస్ అంతేగాని వాళ్ళని వదిలిపెట్టేయాలని ఏమంటారు రామ్మోహన్ జీ? వాట్ ఈస్ సే అబౌట్ దిస్? యు ఆర్ క్వైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. మీకు నాగేశ్వరరావు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరినీ చేయండి. వాళ్ళకు కూడా మంచిది. సి దిస్ కోర్స్ what I thought these courses can be started as an add-on courses. మన యూజీసీలో మనకి యాడ్-ఆన్ కోర్సెస్ అని ఉన్నాయండి. యాడ్-ఆన్ కోర్స్ అంటే మన అంత లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఎలా ఉందంటే ప్రిన్సిపల్ దగ్గర నుంచి లెక్చరర్స్ వరకు అందరూ ఎలా ఉందంటే యాడ్-ఆన్ థింకింగ్ అంటే ఏ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇన్ సంథింగ్, ఏదో టూరిజం, ఏ సర్టిఫికేట్ కోర్స్ ఇన్ some kind of courses which we are introducing. Not necessarily. See, add-on course, a certificate course in Python, a certificate course in MySQL, open source database. సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్స్ గా మనం చేస్తే సర్టిఫికేట్ బాంబే నుంచి వస్తుంది. అది కదా ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్. మన ఆధార్ కార్డు ఆన్లైన్ అయిపోయింది. జస్ట్ క్లిక్ అండ్ ప్రింట్, డౌన్లోడ్ అండ్ ప్రింట్. సర్టిఫికేట్ విల్ గెట్ ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్ గా ఆన్లైన్ సర్టిఫికేట్. సో ఎంత ఫెసిలిటీ స్టూడెంట్కి ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ అన్ యాడ్-ఆన్ సర్టిఫికేట్, జాబ్ ఓరియంటెడ్, vocationalization nowadays. This is called some vocationalization. This is kind of a community college setup. You also invite the student, you register the students, not only JKC students only. JKC students in separate input mandal. I am not talking about the JKC students. JKC students, they have their own curriculum, 250 hours, that is a separate, that keep aside. If they are interested, let them take up this project, this course. Otherwise, you take the students from other parts of the college and then let them do exclusive for this. JKC student ki mandatory kaadu idi. Adi JKC student ne idi cheyamanam kaadu idi. So we want to increase the number of students to take part in different courses anamata. Ipudu nenu BSc computer science student anukondi, BSc maths, computer science, physics. I am not interested in JKC training. I have not joined in JKC, but I am interested in this learning this PHP. ఎందుకంటే ఈ పిహెచ్పి లర్న్ కోర్స్ నాకు డిగ్రీలో లేదు, నా టీచర్స్ చెప్పలేదు, నా కరికులంలో లేదు. దట్స్ అన్ యాడ్-ఆన్ సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్. సో అది వాడికి ఉపయోగపడుతుంది ఆ పిల్లగాడికి. సో వాళ్ళని మీరు తీసుకోండి. సో కంప్యూటర్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేయండి. సో మోర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెరీ రీసెంట్లీ విప్రో హస్ కమ్ అప్ విత్ అన్ ఐడియా దట్ దే వాంట్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ పిహెచ్పి బ్యాక్గ్రౌండ్. మనం వీఆర్ అనేబుల్ టు గివ్. మనల్ని అడిగారు, మరి సింప్లీ ఫోన్లోనే చెప్పేసాం మాకు ఎవరు లేదు పిల్లలు. Because we don't have such program. Now we are having some programs. At least pilot base మీద కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ స్టార్ట్ చేయండి. అవి ఏమేమి ఇచ్చారండి మీరు? PHP ఒకటి, MySQL ఒకటి, Python is there, sir. Python is there. Java is there. C++ is also. ఇప్పుడు C++ అవసరం లేదు. అప్పుడు అనుకోండి C++ ఆల్రెడీ కరికులంలో ఉన్నాయి. సో మన కరికులంలో లేని తీసుకోండి. పైథాన్, MySQL, తర్వాత PHP, ఇలాంటి కొన్ని కోర్సెస్ తీసుకోండి. తర్వాత ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర. దే హ్యావ్ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైమ్. బట్ పైలట్ బేస్ మీద ముందు మనం రన్ చేస్తే ఆఫ్టర్ దట్ హౌ బెస్ట్ వీ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇన్ ప్రాక్టికల్లీ కెన్. అంటే ఇది సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ బేసిస్ కాబట్టి ఒకసారి ఈ స్ట్రీమ్లో పడిపోయినామంటే దాన్ని స్టూడెంట్స్ అలవాటు అవుతుంది. స్టూడెంట్స్ వెనకబడతారు అనమాట, వెనకాల ఉంటారు స్టూడెంట్స్. ఆఫ్టర్
జస్ట్ సార్ మమ్మల్ని జాయిన్ చేసుకొని మమ్మల్ని జాయిన్. సో మీకు సిస్టమ్ ఇవ్వండి, స్టూడెంట్ కూడా ఫ్రీగా కాపీ చేసి ఇవ్వండి, ఏం పర్వాలేదు. ఐ థింక్ వీ కెన్ గివ్ ఇట్ నో లైసెన్స్ ప్రొసీజర్ ఇన్ దిస్. స్టూడెంట్ ఒకవేళ ఇంటికాడ చదువుకుంటానికి చదువుకోవచ్చు, సర్టిఫికేట్ ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు. సో దీనికి ఎగ్జామినేషన్ ప్రొసీజర్ ఏంటండి? ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ చూపించారు కదా. సో ఈ ప్రతి కాలేజ్ ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అవుతుందా? జేకేసీ సెంటర్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేసారా? అయిపోయింది సార్. అయిపోయిందా? అయిపోయింది, సైట్ లో కూడా వచ్చేసింది అనమాట. వచ్చేసిందా? కెన్ యూ షో మీ? ఎస్ సార్, అది షో. నెట్ కనెక్షన్ కనెక్ట్ చేయాలి.